Let's pray together. Father, I thank you that we can come to you in prayer and just pray that you would be with us, Lord, as we read from your perfect word. Lord, you would speak to each heart here today, but it be an encouragement to us. And we ask these things in Jesus' name. Amen. Our text this morning will be James chapter 1, verse 22. 오늘 우리 함께 보실 하나님의 말씀은 야고보서 1장 22절입니다. 이걸로 될까? 될 것 같습니다. The Bible says, "But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." 하나님의 말씀하시기를 그러나 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 단순히 듣기만 하는 자가 되어 자기 자신을 속이지 말라 하셨습니다. The title of my message this afternoon is Not Going Quietly. 오늘 오후 제가 하나님의 말씀을 전할 그 제목은 잠잠히 가지 말라는 것입니다. We live in an interesting time as Christians. 그리스도인인 우리는 참으로 재밌는 시기를 살아가고 있습니다. Never before have there been so many professing Christians on this planet. 이 지구상에 말로만 그리스도인이라고 하는 사람들이 이렇게 많이 있었던 적도 없습니다. And never before have there been so many churches. 그리고 교회라고 하는 것들이 이렇게 많았던 적도 없습니다. Today you can hear the Word of God on the radio, on television, and even on the internet. 오늘날 여러분은 하나님의 말씀을 또 라디오와 TV와 인터넷을 통해서 들을 수가 있습니다. 50 years ago, who would have thought any of this would have been possible? 50년 전이라고 한다면 누가 과연 이러한 것 중에 하나라도 가능할 것이라고 생각했겠습니까? In the United States, you can get a King James Bible for $1. 미국에서 여러분은 이 킹제임스 성경을 $1에 단돈 1,000원에 구할 수 있습니다. And my point is this, that there's no shortage of hearers of the Word of God. 제가 여러분에게 말씀드리고자 하는 것은 하나님의 말씀을 듣는 사람들은 부족함이 없다는 것입니다. The shortage is with the doers of the Word of God. 부족한 것은 하나님의 말씀을 행하는 사람들이 부족한 것입니다. Most people are doing nothing with what they hear. 대부분의 사람들은 자신이 듣는 하나님의 말씀을 가지고 아무것도 행하지 않습니다. For example, did everyone that heard the Word of God preached this morning come back to church tonight? 예를 들어서 오늘 아침에 하나님의 말씀을 들은 모든 사람이 이 자리에 있습니까? Will everyone that hears the Word this afternoon do something with what they hear? 그리고 오늘 이 오후에 하나님의 말씀을 듣는 사람들 모두가 이 하나님의 말씀을 가지고 무언가를 행하겠습니까? The answer is in our text. They're deceiving themselves. 그 대답이 바로 우리의 본문에 있습니다. 사람들은 자기 자신을 속이는 것입니다. Your pastor stands in the pulpit Sunday after Sunday and preaches from the pure, preserved Word of God. 여러분의 목사님께서는 주일마다 이 강단에 서셔서 계속해서 하나님의 말씀을 순수하고 그 보존된 하나님의 말씀을 전파하고 계십니다. But are you doing anything with it? 그러나 여러분은 듣는 말씀으로 무엇을 하십니까? How many people believe this is the pure, preserved Word of God? Would you hold up your hand, please? 여기 계신 분들 중에 이 성경이 하나님의 순수하고 보존된 성경이라고 믿는 분들은 한번 손을 들어보시기 바랍니다. Okay, then how many of us can say that we do everything this book says for us to do? 그러면 여러분 중에 얼마나 많은 분들이 이 성경이 우리에게 행하라고 하는 모든 것을 행하고 있다고 말씀하실 수 있습니까? We're hearers only. 우리는 듣기만 할 뿐입니다. I want to encourage you this afternoon to be a doer of the Word. 저는 오늘 오후에 여러분이 이 말씀을 행하는 자가 되라고 독려하기를 원합니다. To be a bold Christian that won't shut up. 곧 담대하고 잠잠하지 않는 그리스도인이 되라고 저는 설교하고자 합니다. Because God has enough wimpy Christians. 왜냐하면 하나님께는 이미 충분히 나약한 그리스도인들이 많이 있기 때문입니다. And I want us to look to Scripture for our example.
예, 저는 우리가 이 그 본을 보기 위해서 하나님의 말씀을 살펴보기 원합니다. Paul and Silas preached the gospel in Philippi. 바울과 신라는 사도행전에서 그 빌립보에서 설교를 했습니다. They had many converts, but I want to look at what the scripture says. 그들은 많은 회심자를 가졌지만은 저는 성경이 무엇이라고 말하는지 살펴보기를 원합니다. We'll read together Acts 16, verse 16 through 18. 사도행전 16장 16절에서 18절을 읽겠습니다. 제가 읽겠습니다. 16장 16절에서부터 18절입니다. 그 후 우리가 기도하려고 나가서 점치는 영에 사로잡힌 어떤 소녀를 만났는데 그녀는 점을 쳐 줌으로써 자기 주인들에게 상당한 수익을 얻어주더라. 그녀가 바울과 우리를 따라오면서 외쳐 말하기를 이분들은 지극히 높으신 하나님의 종들이라 우리에게 구원의 길을 전하신다라고 하더라. 그녀가 여러 날을 이렇게 함으로 바울이 마음이 아파서 그 영을 향하여 내가 예수 그리스도의 이름으로 내게 명하노니 그녀에게서 나오라고 말하니 그 즉시로 나오더라. A lady full of the devil, a devil-possessed lady followed Paul. 그러니까 마귀로 가득 찬 여인이, 마귀에 사로잡힌 여인이 바울을 따라갔던 것입니다. A lady full of the devil professed Christ. 그리고 마귀로 가득 찬 여인이 심지어 그리스도를 언급하기까지 한 것입니다. She did it all the time, many days. 그리고 이 여인은 이러한 일을 여러 날 동안 계속해서 행했던 것입니다. But friends, she was a lost lady with an unclean spirit. 그러나 여러분, 이 여인은 구원받지 않은 여자였고 심지어 더러운 영까지 지니고 있었습니다. Not all that say Lord, Lord do His work. 주여 주여라고 말하는 사람마다 모두 다 주님의 일을 하는 것은 아닙니다. This is the subtlety of the devil at work. 바로 마귀가 교묘하게 역사하고 있는 것입니다. Paul rebukes her and preaches, and she gets saved. 바울이 하나님의 말씀을 전파하고 예수 그리스도를 구주로 믿어서 그 여인은 구원받게 됩니다. And then Paul and Silas get tossed into jail. 바로 이것으로 인해서 또 바울과 신라는 감옥에 들어가게 됩니다. We learn something from this passage of Scripture. 우리는 이 성경 본문에서 뭔가를 배울 수가 있습니다. This world wants nothing more than to destroy pure Christians. 바로 이 세상이 순수한 그리스도인들을 파멸시키기 원한다는 것입니다. Although the world will tolerate you for a while, but in reality, the world hates Bible believers. 잠시 동안 세상이 여러분들을 참아줄 수 있지만은 실제로는 세상은 성경대로 믿는 그리스도인들을 참아줄 수가 없다는 것입니다. 싫어한다는 것입니다. Continue on as we read together in Acts 16, verse 35 through 38. 그리고 계속해서 35절부터 읽으시겠습니다. 35절부터 38절까지 읽겠습니다. 날이 새니 행정관들이 부하들을 보내어 말하기를 이 사람들을 놓아주라고 하니 그때 그 간수가 이 말을 바울에게 전하며 행정관들이 정가를 보내어 여러분을 놓아주라고 하니 이제 떠나시어 평안히 가소서라고 하더라. 그러나 바울이 그 부하들에게 말하기를 그들이 로마 사람인 우리를 죄도 정죄하지 않은 채 공개적으로 매질을 하고 감옥에 집어 넣었다가 이제는 비밀리에 내보낸단 말인가? 그렇게는 아니되니 그 사람들이 와서 직접 우리를 내보내게 하라고 하니라. 부하들이 이 말을 행정관들에게 전하자 그들은 이 사람들이 로마 사람이었다는 말을 듣고 두려워하더라. This world will treat Bible believers just like they treated Paul. 이 세상은 로마 사람들이 바울을 대했듯이 성경대로 믿는 그리스도인들을 대하는 것입니다. This world wants you to depart and go in peace. 이 세상은 여러분이 떠나갈 때 침묵을 지키고 입을 다물고 가기를 원하는 것입니다. The world would say, you radical Bible believers leave and go quietly. 이 세상은 말하기를 너희 광신적인 이 성경대로 믿는 사람들아 여기서 떠나라. 그리고 떠나갈 때 입을 다물고 가라. 이렇게 말하는 것입니다. But Christian, I challenge you today to stand up and say, we will not go quietly. 그러나 제가 여러분에게 도전하는 것은 여러분이 분명하게 서서 나는 결코 잠잠히 가지 않겠다라고 말하기를 원하는 것입니다. In the United States, Bible believers are losing their rights because they're not speaking out. 미국에서는 성경대로 믿는 그리스도인들이 그들의 권리를 잃고 있는데 왜냐하면 그들이 목소리를 높이지 않기 때문입니다. Don't let that happen here in Seoul.
예, 그러한 일이 여기 서울에서도 일어나지 않게 하시기 바랍니다. We Bible believers must realize that we are at war with this world. 예, 우리 성경도를 믿는 그리스도인들은 우리가 세상과 전쟁을 하고 있다는 사실을 알아야만 하는 것입니다. When did Jesus ever say, get along with the world and just be quiet? 예, 언제 예수님께서 세상과 잘 지내고 입을 다물고 있으라고 말씀하셨습니까? No, Jesus said, I came to bring division. 그러나 예수님께서는 말씀하시기를 분쟁케 하려고 예수님께서 오셨다고 말씀하셨습니다. He came in meekness, but before he left, he told us something. 예수님께서는 온유함으로 오셨지만 그분이 떠나시기 전에 무언가를 말씀하셨습니다. In Luke 22, verse 36, 예, 누가복음 22장 Jesus tells us there 36절에서 that he that 말씀하시기를 has a purse, let him take it, and likewise his script. And he that hath no sword, let him sell his garment and buy one. 그때 주께서 그들에게 말씀하시기를 예, 22장 36절입니다. 이제 돈지갑이 있는 사람은 가질 것이요 식량 주머니도 마찬가지요 또 칼이 없는 사람은 자기 겉옷을 팔아서라도 살지니라 라고 하셨습니다. I bet Peter was ready to go get a sword, don't you? 예, 아마도 제 생각에는 베드로가 이 말을 듣고 당장이라도 가서 칼을 사려고 했을 것입니다. Christians, I believe, spend enough time in these little you are so great groups. 예, 요즘 그리스도인들은 이런 말들을 너무 좋아합니다. 아, 당신들은 너무나 훌륭한 사람들이에요. We all love you and you're so special, and they leave feeling good about themselves. 예, 사람들은 우리는 당신을 사랑해요. 당신들은 참으로 훌륭합니다. 이렇게 하는 말들을 듣고 자기 자신이 훌륭하다고 생각하고 떠나기를 좋아합니다. And then they slip off quietly into the world. 그리고 그들은 조용히 말없이 이 세상에 빠져들어갑니다. And I'm telling you, man, stir the water, be bold. Don't go quietly. 제가 여러분에게 말씀드리는 것은 담대하고, 예, 그리고 조용하지 말고 또 세상과 싸우라는 것입니다. Some people don't believe this is the way it should be, so let me show you this in God's preserved word. 어떤 사람들은 생각하기를 제가 이렇게 전하는 것이 바른 것이 아니라 다른 방식으로 되어야 된다고 생각하는 사람들이 있습니다. 저는 그것을 하나님의 말씀으로 보여드리고자 합니다. Turn to Acts chapter 4. 예, 사도행전 4장을 펼쳐보시기 바랍니다. In Acts chapter 4, verse 10 through 13. 예, 사도행전 4장 10절에서 13절입니다. Here we see God's men have been imprisoned and hated. 여기서 우리는 하나님의 사람들이 감옥에 갇히고 또 미움을 받는 것을 볼 수가 있습니다. But look what they say. 그러나 그들이 뭐라고 말하는지 한번 살펴보시기 바랍니다. 너희 모두와 이스라엘 모든 백성이 알지니 너희가 십자가에 처형하였고 하나님께서 죽은 자들로부터 살리신 나사렛 사람 예수 그리스도의 이름으로 곧 그분으로 인하여 이 사람이 온전하여져서 여기 너희 앞에 서게 되었느니라. 이분은 건축자들이 쓸데없다고 제쳐놓은 돌이었지만 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. 그러므로 다른에게는 구원이 없나니 이는 하늘 아래서 우리가 구원받을 수 있는 다른 이름을 인간에게 주신 적이 없음이라고 하더라. 그때 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말하는 것을 보자 배우지 못한 무식한 사람들로 알았다가 놀라며 그들이 예수와 함께 있었다는 사실을 깨닫더라. And here is the way the world will respond to you if you are bold. 예, 여기에 또한 여러분이 담대하게 행한다면 세상이 여러분에게 어떻게 응답할 것인지가 또한 나와 있습니다. Verse 14 through 18. 예, 14절부터 18절 보시면 되겠습니다. 또 치유를 받은 그 사람이 사도들과 함께 서 있는 것을 보고 그 일에 대하여 반박할 말이 없는지라 그들에게 공회 밖으로 나가라고 명령한 후 서서 의논하여 말하기를 우리가 이 사람들에게 어떻게 해야 할까? 실로 그들을 통해서 행해진 뚜렷한 기적이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없느니라. 그러나 더 이상 백성 가운데 확산되지 못하게 그들을 엄히 위협하여 이후로는 아무도 이 이름으로 말하지 못하게 하자. 그들을 불러서 명령하기를 절대로 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라고 하더라. And here's the way you should respond back to the world. 그리고 여러분이 세상에게 다시 어떻게 반응해야 될지도 성경에 나와 있습니다. Verse 19 and 20. 19절과 20절입니다. 그러나 베드로와 요한이 그들에게 대답하여 말하기를 하나님 앞에서 너희에게 경청하는 것이 하나님께 경청하는 것보다 더 옳은 일인지 판단하라. 우리는 보고 들은 일들을 말하지 아니할 수 없노라고 하더라. If you're still not convinced, turn to Acts chapter 5. 예, 여러분이 아직도 확신을 가지지 못하시겠다면 사도행전 5장을 보시기 바랍니다. The men of God are tossed in jail again.
하나님의 사람들이 또다시 감옥에 들어가게 되었습니다. And this world's response to Bible believers is in verse 26 through 28. 이 세상이 성경도를 믿는 그리스도인들을 어떻게 대하는지가 사도행전 5장 26절에서 28절에 나와 있습니다. 그리하여 성전 책임자가 경비원들과 함께 가서 그들을 데려올 때 강제로 하지 아니하였으니 이는 사람들이 돌로 칠까 두려워함이더라. 그들을 데리고 와서 공의 앞에 세워놓고 대제사장이 물어 말하기를 이 이름으로 가르치지 말라고 너희에게 엄하게 명령하지 아니하였느냐? 그런데 보라 너희가 예루살렘을 너희의 교리로 가득 채워서 이 사람의 피를 우리에게 돌리려 하는도다 라고 하니라. You see that? This world will say, you Bible believers, don't accuse us of killing Jesus. 세상은 우리에게 말하기를 너희 성경도를 믿는 사람들아 예수 그리스도를 죽인 것을 우리에게 고소하지 말라 이렇게 말하는 것입니다. We're good people. We're not sinners. 우리는 선한 사람들이라 우리는 죄인이 아니라고 라고 말합니다. The world even threatened them not to use the name of Jesus. 세상은 심지어 그들에게 예수님의 이름을 쓰지 말라고 위협하기까지 했습니다. It's just like the world today. 오늘날의 세상처럼 말입니다. See, Muslims can say God. 심지어 모슬림 교도들도 하나님이라는 말을 쓸 수 있습니다. Buddhists can say God. 그리고 불교인들도 하나님이라는 용어를 쓸 수 있습니다. But friend, it's this book in the name of Jesus Christ that brings division. 그러나 바로 그리스도인 여러분 바로 이 책과 예수님의 이름이 바로 분쟁을 가져오는 것입니다. So let's look at how Peter responded to these men in Acts 5:29 through 33. 그러면 베드로가 이 사람들에게 어떻게 응답했는지 사도행전 5장 29절에서 33절에서 살펴보도록 하겠습니다. 그때 베드로와 사도들이 대답하여 말하기를 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하도다. 너희가 나무에 매달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님께서 살리셨느니라. 이분을 하나님께서 오른손에 높이셔서 통치자와 구주가 되게 하셨으니 이는 이스라엘의 회개와 죄사함을 주시기 위함이라. 우리는 이런 일에 대한 그의 증인들이요 또 하나님께서 그분께 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라고 하니라. 그들이 이 말을 듣고 격분하여 사도들을 죽이려고 의논하더라. Peter was saying, we may have to leave, but we won't go quietly. 베드로가 말한 것은 우리는 떠나야 하지만은 결코 잠잠히 가지는 않을 것이요 라고 한 것입니다. Look at what happens next in Acts 5:40. 그 다음에 무슨 일이 일어났는지 40절에서 한번 보시겠습니다. 그러자 그들이 가말리엘에게 설득되어 사도들을 불러서 때리고 예수의 이름으로 말하지 못하도록 명령한 후에 놓아주니라. They tell them to go and don't mention Jesus anymore. 그들은 말하기를 베드로를 때리고 말하기를 가 그리고 예수의 이름을 절대로 말하지 마 이렇게 말한 것입니다. So what do the apostles do? 그러면 사도들은 어떻게 반응했습니까? Look at verse 41 and 42. 41절과 42절을 보시기 바랍니다. 사도들은 그분의 이름을 위해 모욕받기에 합당한 자로 여겨짐을 기뻐하며 공의 앞을 떠나니라. 그들이 성전에서나 각 집안에서 날마다 예수 그리스도를 가르치고 전파하는 것을 쉬지 않더라. Amen. Regardless of what this world tells you, don't leave quietly. 세상이 여러분에게 무엇이라고 말하든지 결코 잠잠히 떠나지 마십시오. This is the daily life of a Christian in North Korea. 이것이 바로 북한에서 매일 일어나고 있는 일인 것입니다. One of our first converts just got out of jail. 저희들이 회심시킨 그 회심자들 중에 한 명이 이제 막 감옥에서 다시 이렇게 풀려나게 되었습니다. For mentioning the name of Jesus Christ. 바로 예수 그리스도의 이름을 말했다는 이유로 감옥에 갇혔던 것입니다. But he's back in church today. 그러나 그는 다시 오늘 교회에 돌아와 있습니다. I ask you, what are you doing boldly for the Lord here? 저는 여러분에게 도전합니다. 여러분은 하나님을 위해서, 주님을 위해서 어떤 일을 담대하게 하고 계십니까? When is the last time you were persecuted for speaking the name of Jesus? 여러분은 언제 마지막으로 예수님의 이름을 언급한 것으로 박해받은 적이 있습니까? People ask me, why would you risk your life to go to North Korea? 사람들은 제게 묻습니다. 왜 당신은 북한에 감으로써 스스로의 생명을 이렇게 위협합니까? Because my Jesus gave his life for me. 왜냐하면 나의 예수님께서 나를 위해서 그분의 생명을 주셨기 때문입니다. 라고 저는 말합니다. And I refuse to go quietly. 그리고 저는 잠잠히 가기를 거부합니다. Kim Jong-il is nothing to my God. 김정일은 제 하나님께는 아무것도 아닌 것입니다.
There was much blood shed so that I could have this King James Bible. 제가 오늘날 이 킹제임 성경을 들고 있는 것은 제 이전에 많은 사람들이 그 피를 흘렸기 때문입니다. And they'll have to shed my blood to take it from me or to get me to be quiet. 그리고 또한 사람들은 제 피를 흘려야만 이 성경을 차지하고 또 제 입을 막을 수 있을 것입니다. Put me in jail for preaching on the street, but I won't be quiet. 거리에서 설교한다고 저를 감옥에 집어넣을 수 있지만은 저는 결코 잠잠하지 않을 것입니다. Make fun of me, but I won't be quiet. 저를 놀릴 수는 있어도 저는 결코 잠잠하지 않을 것입니다. Exclude me from the preacher's meetings, but I won't be quiet. 그리고 저를 목회자들의 그 모임에서 제외시킬 수 있겠지만은 저는 그래도 잠잠하지 않을 것입니다. I ask you to turn with me to Revelation one more time here in your Bible. 예, 저는 여러분의 성경 한 번 더 넘기셔서 계시록을 펼치시기 바랍니다. Chapter 3. 계시록 3장입니다. We'll read verse 14 through 17. 예, 14절에서 17절까지 읽겠습니다. 라오디케아인들의 교회의 천사에게 편지하라. 아멘이시오. 신실하고 진실한 증인이시며 하나님의 창조를 시작하신 분이 이 일들을 말씀하시느니라. 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 덮지도 아니하도다. 나는 내가 차든지 덮든지 하기를 원하노라. 내가 그처럼 미지근하여 차지도 아니하고 덮지도 아니하기 때문에 내가 너를 내 입에서 토해내겠노라. 내가 말하기를 나는 부자며 부요하고 아무것도 부족한 것이 없다고 하지만 너는 비참하고 가련하며 가난하고 눈멀고 헐벗은 것을 알지 못하는도다. We are living in the last days, just before the Lord returns, and He's coming soon. 예, 우리는 모두 마지막 때를 살고 있고 바로 예수님이 오시기 전에 그 시대를 살고 있는 것입니다. This is the age of the church that believes it's doing fine. 바로 우리는 이 시대, 곧 교회가 자기 자신은 참 잘하고 있다고 생각하는 그 시대에 살고 있는 것입니다. The church that believes it's okay with God and has need of nothing. 예, 바로 교회가 자기 자신은 하나님과 정상적인 관계에 있고 아무것도 부족한 것이 없다고 믿는 그 시대에 살고 있는 것입니다. Dr. Ruckman says the church today is like an ugly girl in a beauty contest. 러크만 박사는 말하기를 오늘날의 교회는 미스 코리아 대회에 나간 못생긴 여자와 같다고 비유했습니다. Everybody wonders why she entered. 모든 사람이 저 여자가 왜 왔는지 궁금하게 여기는 것입니다. It's bad to be ugly. 못생긴 것도 나쁘지만 But it's worse to be ugly and not know that you're ugly. 그러나 못생겨도 자기 못생긴 것을 모르는 것은 더 나쁜 것입니다. I think Dr. Ruckman gives a perfect illustration of Christianity today. 저는 러크만 박사님께서 오늘날의 그리스도인들에 대해서 정확한 묘사를 했다고 생각합니다. It's an evangelical mess. 바로 복음주의적인 엉망진창인 것입니다. They think they're holy, but they're not. 그들은 자신이 거룩하다고 생각하지만 실제로는 그렇지 않습니다. They think they're sacrificing, but they're not. 그들은 자기 자신이 희생하고 있다고 생각하지만 실제로는 그렇지 않습니다. They think they're right with God, but they're not. 그들이 하나님과 올바른 관계에 있다고 생각하지만 실제로는 그렇지 않습니다. This letter is to us, the Laodicean church. 예, 라오디케아 교회에게 보낸 이 하나님의 말씀, 바로 우리에게 주시는 하나님의 말씀인 것입니다. We're like the girl that was telling herself she could be Miss America. 우리는 자기 자신이 미스 코리아가 될 수 있다고 생각하는 그런 못생긴 여자와 같은 것입니다. But in reality, she's too ugly to even look in the mirror. 그러나 사실은 그 여자는 너무나 못생겨서 거울도 못 쳐다볼 정도라는 것입니다. That's where we are, church, and we don't see it. 예, 여러분, 그것이 우리의 현 주소인 것입니다. 우리는 그것을 보지 못할 뿐입니다. Until we realize these verses are written to us, there's nothing we can do. 예, 우리가 이 하나님의 말씀이 우리를 향한 것이라는 것을 깨닫기 전까지는 우리는 이 말씀으로 어떤 것도 행할 수도 없는 것입니다. But if we realize this, we can do what Revelation 3:18 and 19 tells us. 만약 이 하나님의 말씀이 우리에 대한 것이라는 것을 안다면 우리는 이 계시록 3장 18절, 19절에 나와 있는 이 일들을 행할 수 있는 것입니다. 제가 읽겠습니다. 내가 너에게 공고하노니 내게서 불로 단련된 금을 사서 부요하게 되고 흰옷을 사서 입음으로 내 벌거벗은 수치를 드러나지 않게 하며 또 안약을 내 눈에 발라 보게 하라. 내가 사랑하는 자마다 책망하고 징계하노니 그러므로 열심을 내고 회개하라. See, it costs something to be bold.
예, 여러분이 담대하게 되기 위해서는 뭔가 대가가 필요한 것입니다. Yes, we are proud, but God still loved us. 우리가 교만하지만 하나님께서는 그래도 우리를 사랑하십니다. Yes, we failed God, but God still died for us. 예, 우리가 하나님을 실망시킬 때가 있지만 하나님께서는 그래도 우리를 위해서 죽으셨습니다. And we think we have need of nothing, 우리는 우리가 아무것도 필요한 것이 없다고 생각합니다. when in reality we are blind, naked, wretched, and miserable. 그러나 사실은 우리는 눈멀고 헐벗고 또 비참하고 가련한 것입니다. But God still loved us. 그러나 하나님은 그래도 우리를 사랑하는 것입니다. So here's what we have to do to be bold. 예, 그러면 저는 여러분에게 담대하게 되기 위해서 어떻게 행해야 되는지 말씀드리려고 합니다. Repent. 회개하십시오. Quit being a wimp. 예, 나약한 그리스도인이 되는 것을 이제 거부하십시오. Be zealous. 열심을 내십시오. And don't go quietly. 그리고 결코 잠잠히 가지 마십시오. This world won't like it. 예, 세상은 그것을 좋아하지 않을 것입니다. Be zealous anyway. 그래도 열심을 내십시오. This world will make fun of your beliefs about the Bible. 이 세상은 여러분이 성경을 믿는 그 믿음을 비웃을 것입니다. Stand for the preserved Word of God anyway. 그래도 보존된 하나님의 말씀 위에 굳게 서십시오. This world will say God didn't preserve His Word. 이 세상 말하기를 하나님께서는 그분의 말씀을 보존하지 않으셨다라고 할 것입니다. Believe it anyway. 그래도 믿으시기 바랍니다. And let them know you're not going quietly. 그리고 세상 사람들로 여러분이 결코 입을 다물지 않는다는 것을, 잠잠하지 않는다는 것을 알게 하십시오. For those that may not be saved today, let me tell you something. Jesus didn't go quietly. 저는 이 자리에 구원받지 않은 사람들을 위해서 말합니다. 예수 그리스도께서는 여러분을 위해서 잠잠히 그냥 지나가시지 않으셨습니다. He took your sins to the cross. 예수님께서는 여러분의 죄들을 가지고 십자가에 가셨습니다. He shed His blood to save you from those sins. 예수님께서는 여러분을 구원하시려고 그분의 피를 흘리신 것입니다. He died for your sins, and He rose again. 그분은 여러분의 죄들 때문에 죽으셨고 다시 살아나셨습니다. Trust Him today to be saved. 오늘 그분을 믿고 구원받으시기 바랍니다. 구원하시기를 구하십시오. And for those that are saved, 그리고 구원받은 성도 여러분, pray that God would grant you the boldness to say, 하나님께 여러분 자신에게 담대함을 주셔서 I'm standing on the perfect, preserved Word of God, and I'm not going quietly. 나는 완전하고 순수하게 보존된 하나님의 말씀 위에 서 있다. 그리고 나는 결코 잠잠하지 않으련다. 말할 수 있도록 기도하시기 바랍니다. Father, will you have your way with your word? 예, 잠시 기도하시겠습니다. In Jesus' name we pray. Amen. 좋은 말씀 주셨죠? 설교도 통역도 잘했죠? 다 같이 고개 숙이셨습니다. 우리는 이렇게 복음을 여러 번 들었고 많은 사람들에게 들었고 또 이 시대에 복음 전하는 사람이 그렇게 적다는 것을 알아야 합니다. 입으로만 하나님 믿는다고 말하는 사람들 너무나 많습니다. 그런 형식적인 그리스도인들은 아무것도 이룰 수 없는 것입니다. 여러분께서 이 교회로 여러분을 인도하셨고 거리에 나가 설교하게 하셨고 구령하게 하셨고 그것이 얼마만큼 큰 간증이라는 걸 아셔야 합니다. 여러분은 세계 어디에 나가더라도 내가 예수 그리스도 내 구세주를 위해서 무엇인가 했다는 것을 강하게 또 담대하게 이야기할 수 있으며 아무를 만나더라도 누구를 만나더라도 좋은 간증을 할 수 있는 것입니다. 여러분 오늘 설교를 통해서 여러분 자신의 믿음을 한 번 더 이렇게 다지고 또 여러분이 하고 있는 일들이 하나님 말씀과 비례해서 얼마만큼 큰 일이었던 것을 아셔야 합니다. 정말 우리 교회 성도님들이 얼마만큼 주님을 신실하게 섬기는지 그것을 알아야 하는 것입니다. 미국이나 그 나라 다른 나라나 그것이 중요한 게 아니에요. 지금 현재 우리가 하고 있는 일이 가장 옳다는 것을 여러분은 아셔야 합니다. 우리가 이대로 하게 되면 주님을 영화롭게 해드리는 것입니다. 오늘 이 말씀을 들으시고 여러분이
마음속에 도전받으시면 하나님께서 여러분을 바로잡아 주시고 또 여러분이 원하시는 그 일들에 주님께서 복 주시기 원합니다. 기도하겠습니다. 거룩하시고 전능하신 아버지 하나님, 오늘 저희들에게 좋은 계기를 주셔서 우리 가빙들 형제로 하여금 말씀을 듣게 하심을 감사드립니다. 이제 형제가 계획하고 있는 일이 있습니다. 이제 중국에 있는 우리 조선족과 또 도문에서 이북으로 들어가는 그러한 우리 조선족에게 성경을 들려서 이북으로 들어가게 합니다. 그것은 한글 킹제임 성경입니다. 주님께 형제가 계획하는 일들을 잘 수행할 수 있도록 내사를 보호해 주시고 모든 악으로부터 보호해 주시며 그의 담대함과 그의 용기를 들어주셔서 이북의 복음 물결이 잘 일게 하시고 또 그 집권자들을 우둔하게 만들으셔서 이제 그들이 주체 사상을 가지고 아무것도 할 수 없도록 그렇게 만들어주시며 불쌍한 그런 이북 국민들과 또한 특별히 그리스도인들을 주님 방법으로 잘 보호해 주시고 이 한반도의 통일을 주님 방법으로 이루어 주시기 원합니다. 우리는 유일한 민족입니다. 우리 7천만 민족이 왜 이렇게 어려움에 처했는지 그것은 마귀가 만들어놓은 공산주의에 현혹되어 있기 때문입니다. 주님의 방법으로 이 민족을 통일시켜 주시고 이 나라의 복음의 물길이 흐르게 하시며 우리 가빙 형제가 구상하고 있는 일들을 실천할 수 있도록 보살펴 주십시오. 모든 걸 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 네, 여러분 다 같이 일어나셔서